تو یہ ہے سیدنا سرکار اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب نے کہا تھا اویس سرکار نے سلام کہا ہے اور گنہگار امت کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. تو اویس قرنی نے اس وقت اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں خم کیا، عرض کرتے پروردگار رسول اللہ کی گنہگار امت کی مغفرت فرما دے، رسول اللہ کی گنہگار امت کی مغفرت فرما دے. رب نے فرمایا اویس جاؤ، میں نے تمہاری دعا کی برکت سے رسول اللہ کی آدھی گنہگار امت کی مغفرت کر دی ہے، اور آدھی گنہگار امت کی مغفرت غوث اعظم کی دعا سے کروں گا. اب کہہ دو سبحان اللہ. تو یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب ماں کی دعا قبول ہونے کا وقت آ گیا، ماں کی دعا قبول ہونے کا وقت ہو گیا. اویس قرنی نے جب وہ جبہ لیا، اس جبہ کو پہنا، تو اویس قرنی عالم بزد و مستی میں آ گئے تھے. اویس قرنی پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی. اویس قرنی نے کہا تھا ماں اپنی نظروں سے میں نے دیکھ لیا تیری دعا قبول ہو گئی ہے. اے ماں تیرا طلبہ میں نے اس دن چوما تھا اور جلوہ میں آج دیکھ رہا ہوں. طلبہ اس دن چوما تھا، جلوہ آج دیکھ رہا ہوں. ماں نے تو نے کہا تھا بیٹا پریشان نہ ہو، ایک دن وہ آئے گا کہ بڑے بڑے صحابہ تجھ سے دعا کروانے کے لیے آئیں گے. اے میری ماں تو نے جو کہا تھا بے شک سچ کہا تھا. آج وہ وقت آ گیا ہے کہ علی بھی دعا کروانے کے لیے آئے ہیں، عمر بن خطاب بھی دعا کروانے کے لیے آئے ہیں. تو اس لیے نوجوان بھائی جو اسلامی بھائیوں میں تم سے کہتے جا رہا ہوں اپنے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں ہمیشہ لیتے رہا کرو. اس لیے ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے. علامہ حسن کے سینے میں ماں کی طرح دل نہیں ہے. شکیل نظامی کے سینے میں ماں کی طرح دل نہیں ہے. ماں کی طرح کسی کے سینے میں دل نہیں ہے. بیٹا چاہے اسپتال میں ہو، چاہے نینی تال میں ہو، چاہے جیل کی سلاخوں میں ہو، ماں اپنے بیٹے سے ہر حال میں محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹے سے ہر حال میں محبت کرتا ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا ہے جب ہم ماں کی دعا لے کر گھر سے نکلتے ہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جنت میں کہتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی. عظمت والدین، عظمت والدین. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تو اپنے ماں باپ کی دعائیں لیا کرو. اس لیے نبی نے فرمایا الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے کہاں ہے؟ نیچے ہے. جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ نبی نے فرمایا الجنت و تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. معلوم ہے نا، آپ نے سنا بھی ہوگا. میں 1 سال ہو گیا نیپال میں تقریر کر رہا تھا. میں نے پوچھا بتاؤ جنت کہاں ہے؟ تو ایک نوجوان جس کے ہاتھ تھے، آپ سمجھتے ہو کچھ ہٹے ہاتھ پہ، میں نے پوچھا بتاؤ جنت کہاں ہے؟ تو سینہ ٹھونک کے بیچ مجمع میں کھڑا ہو کر کے کہتا ہے حضرت جنت میں ہروا کے قدموں کے نیچے ہے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے، جنت تو مہروا قدموں کے نیچے ہے ہی، لیکن نوجوان سن، تجھے کہنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے. جنت بے شک مہروا کے قدموں کے نیچے ہی ہے، لیکن سن لے تیری جنت تیری مہروا کے قدموں کے نیچے نہیں ہے، بلکہ تیری اولاد کی جنت تیری مہروا کے قدموں کے نیچے ہے. اور تیری جنت تیری ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، باپ اس کا دروازہ ہے. تو دھیان رکھنا، اگر باپ کو بھی ناراض کر لیا تب بھی جنت نہیں ملے گی. جب دروازے نہیں کھلے گا داخل کیسے ہوگے؟ مثال کے طور پر شکیل نظامی صاحب ہم کو یہاں تک لائے، جب اندر آ رہے تھے کوئی دروازہ بند کر دیا تو ہم آ جاتے، اندر آ سکتے تھے. اور ہمارے اندر اتنی تلک فڑک بھی نہیں ہے کہ ہم دیوار تلک جائیں، ہے نہیں. دروازہ کھلا تو ہم آ گئے، دعوت ملی. کیا نام ہے؟ شانو علی بھائی صاحب. کون ہے شانو بھائی؟ ارے سبحان اللہ، آپ ہے شانو بھائی. ارے سبحان اللہ، تعالیٰ آپ کی محنتیں قبول فرمائے اور آپ کے گھر میں اللہ خوب برکت عطا فرمائے. آمین کہہ دو یار، کچھ بگڑے گا نہیں. اس لیے حدیث شریف میں آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جب بھی کوئی دعا کی جاتی ہے اگر 40 لوگ اس دعا پر آمین کہہ دیتے تو اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک شانو بھائی کے گھر میں کاروبار میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. پھر نہ آمین کہ
आमीर कह दिया करो। आप सोच रहे हो हजरत इनके लिए दुआ कर रहे हैं, अगर ये अमीर हो गए तो कल हम पे लठ चलाएंगे। ऐसा नहीं, इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अगर अल्लाह इनको देगा तो इंशाल्लाह तुम्हें भी देगा। जितने बैठे मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको लखपति नहीं करोड़पति बना दे। अब आमीर को निकल गया। अल्लाह सबको करोड़पति बना दे, अल्लाह इतना दे दे, इतना दे दे, सिर्फ करोड़पति ना बनाए। अगर रब दे तो अपनी राह में खर्च करने का हौसला भी अता फरमाए। इसलिए दौलतमंद तो बहुत दुनिया में हुए हैं, बहुत दौलतमंद आए हैं, लेकिन जिसने अच्छी तरीके से अपनी कमाई को खर्च किया है वही दुनिया में कामयाब बन करके नजर आए हैं। वरना हुआ तो फिरौन भी है, कारून भी है, बड़े बड़े बादशाह दुनिया में हुए हैं। आपने सुल्तान बादशाह का नाम भी सुना है, जिसकी तिजोरियों की चाबियां 70 ऊंटों पर लद के चला करती थी। जब वो दुनिया से खाली हाथ गया, मरने से पहले सिकंदर बड़े बड़े बादशाह हुए, सुल्तान ने कहा था, ऐ लोगों सुनो, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा हाथ कफन से बाहर निकाल देना। लोगों ने पूछा था ऐसा क्यों? तो उसने कहा था ताकि दुनिया देख ले मेरा खाली हाथ कि मैं इतना अमीर और गरीब हूँ, मैं इतना अमीर हूँ कि 70 ऊंटों पर 70 गधों पर तिजोरियों की चाबियां लद के चलती है, और इतना बड़ा बादशाह होता हुआ भी खाली हाथ दुनिया में जा रहा। इतना अमीर होते हुए भी, अमीर कबीर होते हुए भी खाली हाथ वापस जा रहा है। लेकिन आज हमने दुनिया को सब कुछ समझ लिया है। अगर खेत में थोड़ी छोटी अगर लुटिया मिल जाए, ढेर छोटी सी, उसके अंदर सोने की सिक्का हो, तो घर की मेहरुआ के सिवा तीसरा कोई ना जानी। जब ये अम्मौना की देख लुटिया एक मिली है, मेहरुआ जानी, और मेहरुआ तुम्हारे बताए दिए, फिर वहां तक बताइए कहाँ तक? हाँ, ऊपर तक, जहाँ तक उसका पावर है। जानते सब कुछ हो गए। अगर बच्चे का जन्म तुम्हारे घर पे हो जाए शानू भाई, दादा नाम रख दे, मेहरुआ पसंद नहीं आई जब तक नानी ने रखी। तजर्बा है मुझे। दादी रख दे पसंद नहीं आएगा, दादा रख दे पसंद नहीं आएगा, और तुम खुद रख के देख लेना पसंद नहीं आएगा। हाँ, नहीं पसंद आता है। अगर आलिम भी रख दे तब भी पसंद नहीं। और दादा अगर रख दे आफत अली, बहुत अच्छा, मुसीबत अली, बहुत अच्छा। अगर दादा रख दे, क्या नाम, नाना रख दे आफत अली, मुसीबत अली, तो पसंद आ जाएगा। और अगर नानी ने कह दिया है शहबाज खान नाम रख दो, तब तो सीना चौड़ा हो जाएगा। इतना अच्छा नाम। इस्लामी भाइयों, ना दादा की सुनो, ना दादी की सुनो, ना नाना की सुनो, ना नानी की सुनो। अगर घर में बेटा या बेटियां पैदा हुआ करें तो सबसे पहले अपने मस्जिद में चले जाया करो जो तुम्हारे इमाम है, या खानकाह में चले जाया करो, बुजुर्गान दीन की बारगाह में, आलिम दीन की बारगाह में पहुंच करके उनके बच्चों के नाम का इंतखाब करवाया करो। वो तुम्हारे बच्चों का नाम अच्छा रखेंगे। लेकिन वो इस्लामी नाम बताएंगे तुम्हें पसंद नहीं आएंगे। नाम अच्छा बताएंगे ना तो पसंद नहीं आएंगे, और तुम अपने हिसाब से रखोगे वो तो पसंद आएंगे। तो नाम अपनी औलाद के अच्छे रखा करो। इसलिए हदीस शरीफ में, हदीस कुदसी, अल्लाह खुद फरमाता, महबूब सुनो, तुम्हारे नाम की बरकतें ऐसी बरकतें हैं, जिस घर में मोहम्मद या अहमद नाम का एक बच्चा भी होगा उस पूरे घर पे जहन्नम की आग हराम है। पूरे घर पे जहन्नम की आग हराम है। और एक तरीका बताओ, अगर नाम तुम बदल कर रखना चाहते हो तो रख सकते हो, लेकिन पैदाइशी नाम बच्चों के मोहम्मद रखा करो। पैदाइशी नाम पुकारने के लिए चाहे जो रख दो, पैदाइशी नाम मोहम्मद रखना। पुकारने के लिए जो चाहे, और जो से मतलब ये ना समझ लो गुड्डू पप्पू लड्डू सप्पू। अच्छा ही रखते हो, क्योंकि अक्सर हजरत आजकल के हालात, गुड्डू देख लो, अब मोहल्ले का अगर सर्वे करे तो कल्लू 4 मिल जाएंगे, है ना। बाबू और कल्लू ये 2 नाम बहुत है, और गुड्डू ये नाम बहुत है। नाम अक्सर अम्मा बिगाड़ती है। नाम रख दिया बहुत अच्छा है, गुड्डू पप्पू, इतना प्यारा नाम रखा गया, लेकिन पुकार नहीं है बाबू करके, बाबू गुड्डू कल्लू, वही नाम चल गया। लोग, मैंने भी इमामत की है, कई एक गांव में 3-4 थे ना हजरत, जहाँ इमामत कर रहा था, 3-4 कल्लू अली के नाम को। बुरा मत मानेगा मेरी बातों का, बुरा नहीं है। तो फिर हमने उनको लिखा ना, एक का नाम लिखा कल्लू पतीली, वो पतीली बेचा करते थे। एक थे कल्लू बजाज, वो कपड़ा बेचा करते थे। ठीक, एक थे कल्लू तांगा वाले, वो तांगा चलाया करते थे। तो उसी हिसाब से उनकी निशानदी की जाएगी ना। तो नाम ऐसे रखा करो कि अच्छे पुकारने में भी,
حدیث شریف میں اپنی بچوں کے نام ایسے رکھو، اتنے اچھے رکھو کہ قیامت کے دن تمہارے بچوں کے ناموں کے ساتھ انہیں پکارا جائے گا۔ جب میدان محشر قائم ہو، نفسی نفسی کا عالم ہو، جب تمہیں تمہارے ناموں کے ساتھ پکارا جائے تو ان کا نام ایسے اچھا رکھو کہ جب نام لیا جائے سب کے سامنے تو ان کا چہرہ خوشی میں مسرت و شادمانی کے ان کے چہرے پر لہر دوڑ جائے۔ ان کے نام برے نہ رکھو، اس لیے جب قیامت کے دن ان کے نام برے لیے جائیں گے تو لوگوں کے سامنے شرمندگی محسوس کریں گے، اپنا سر نیچے جھکا لیں گے۔ اچھے نام اپنے بچوں کے رکھو، اچھے نام مت رکھو۔ بیٹیاں خدا دے ان کے بھی نام اچھے رکھو۔ لیکن اب تو میں نے تجربہ کیا ہے کہ بعض لوگ تو گھر میں اگر لڑکا پیدا ہو جائے تو اتنے پٹکا دگائے جی پوچھو مت، اور اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو دادا کے چہرے پر 70 پہلے بج جاتے ہیں۔ دادا کہیں ایک 4 ویلر ہو رہا ہے، سنا ہے میں نے۔ اور لڑکا پیدا ہوئے تو کہیں لیا پٹکا، حضرت معلوم ہوگا آپ کو ہے نہیں، سب سے پہلے پٹکا لگتا ہے۔ ہاں، اور لڑکی پیدا ہوئے تو میں معلوم مردائن چھائے گی، آئے گئی ایک اور آئے گئی۔ بتاؤ کبھی تم نے سوچا بھی ہے لڑکے نعمت ہے، لڑکیاں رحمت، لڑکیاں رحمت ہے، لڑکے نعمت ہے۔ اللہ جس گھر میں لڑکیاں زیادہ پیدا کرتا رب فرماتا ہے میں ان کے خرچے کا میں ان کا خرچہ خود اپنے ذمے کرم پر لے لیتا ہوں۔ اللہ لڑکیوں کا خرچہ خود اپنے ذمے کرم پر لے لیتا ہے۔ تو خدا لڑکی دے تب بھی اس کا شکر ادا کیا کرو، خدا اگر لڑکا دے تب بھی اس کا شکر ادا کیا کرو۔ اس لیے جتنا تم کمانے والے تھے تم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تب بھی خرچہ چلتا رہا، اکیلے تو تم کما رہے تھے خرچہ چلا، اولاد والے ہوئے تب بھی خرچہ چل رہا، جب بچے شادی کے لائق ہوتے ہیں تب بھی تم ہی کما رہے ہو، لیکن اللہ ذریعہ بنا دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے اللہ انتظام ضرور فرما دیتا ہے۔ اس لیے رب نے جب پیدا کیا ہے تو رب ضرور انتظام فرمائے گا۔ رب مجھے بھی کھلاتا تمہیں بھی کھلائے گا۔ رب اپنے بندے کو کبھی بھوکا نہیں سناتا ہے، رب کسی کو بھوکا نہیں سناتا۔ ہم کیا یار، پرندوں کو آپ دیکھ لیجئے، درختوں میں بیٹھتے ہیں، رات بھر سوتے بھی ہیں ہکتے بھی ہیں، لیکن پروردگار عالم وہ درختوں پر بیٹھے بیٹھے سو لیتے ہیں، انہیں درختوں سے نیچے گرنے نہیں دیتا۔ آپ ایک دن تمہاری آپ کھڑے ہو کے دیکھیے، جہاں آنکھ تاری ہوئی، جہاں نیند آئی فوراً نیچے گر جاؤ گے، لیکن پرندوں کو اللہ سلاتا ہے۔ ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے پروردگار مجھے نیند لگتی میں سو لیتا ہوں، جسے نیند لگتی وہ سو لیتا ہے، لیکن مولا تو سوتا کب ہے؟ صرف 2 منٹ آپ کی توجہ چاہوں گا، پیار سے بولنا سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پروردگار تو سوتا کب ہے؟ تو رب نے فرمایا موسیٰ کیا پوچھتے ہو؟ کہ مولا پوچھنا ہے چاہتا ہوں کہ تو سوتا کب ہے؟ رب نے فرمایا موسیٰ اچھا یہ پوچھ رہے میں کب سوتا ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا موسیٰ اپنے ہاتھ میں بوتل لے لو، شیشے کی کانچ کی۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ شیشے کی بوتل لی، لینے کے بعد کھڑے ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے نیند کو غالب کر دیا۔ 1 سیکنڈ کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آؤنگ آتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے موسیٰ علیہ السلام پر نیند کا غلبہ حاوی ہوا، فوراً شیشہ ہاتھ سے چھوٹا زمین پر گر گیا، شیشہ فوراً چکنا چور ہو گیا، کئی ٹکڑے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، سو گئے تھے، فوراً ہاتھ سے شیشہ نیچے گر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے یا اللہ میری سمجھ میں آ گیا تو کبھی سوتا نہیں ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں؟ کہ مولا میں ایک آنکھ کے لیے سویا تو ہاتھ سے شیشہ، ہاتھ سے کانچ کا گلاس میرے ہاتھ سے نیچے گر گیا اور گر کر کے بکھر گیا۔ مولا اگر تو سو جائے گا تو کائنات کو کون چلائے گا؟ مولا اگر تو سو جائے گا تو روزی کون دے گا؟ مولا تو سو جائے گا تو چرندوں پرند کو کھانا کون کھلائے گا؟ اے مولا میری سمجھ میں آ گیا تو کبھی سوتا نہیں ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر۔ بھوک لگ گئی ہے، تیز بولو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن اویس کرنی، علماء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار سے کہنے سبحان اللہ۔ تو آپ کے خطیب و امام ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کی دعوت میں آپ کے ہاں نمازی پڑھا گیا، شاید کہ آپ نے پہچانا نہیں ہوگا، اس وقت میں کچھ اور تھا، لیکن اب الحمدللہ خدا کا احسان ہے
बुजुर्गों की दुआएं हैं कि पूरे हिंदुस्तान में दौरा होता है, हिंदुस्तान ही नेपाल तक में कुरान करता रहता हूँ। सुभान अल्लाह, प्यार से बोलने सुभान अल्लाह। तो अल्लाह हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए और शानू भाई के घर में भी अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। तो इसलिए मेरे इस्लामी भाइयों, अच्छे काम कर लो, बुराइयों से बच जाओ, अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, इंशाअल्लाह तुम हर बला से महफूज रहोगे। और मैं ये नहीं कहता औरत से मोहब्बत ना करना, औरतों से भी मोहब्बत करना, लेकिन अपनी औरत से मोहब्बत करना। औरतों की अपना घर बार छोड़ना आसान नहीं होता है। औरत ने अपने बाप को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपनी माँ को छोड़ा तुम्हारे लिए, औरत ने सहेलियों को छोड़ा तुम्हारे लिए, अपने रिश्तेदारों का औरत ने छोड़ा तुम्हारे लिए। लेकिन आप भी इतने अजीबो गरीब हो गए, अगर शोरबे में नमक ज्यादा हो गया तो तेरा ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, नमक ज्यादा हो गया ये कर देंगे वो कर देंगे, चाहे मुसरिया मारे ना मरे। नमक ज्यादा हो गया तो ये कर देंगे, मिर्च ज्यादा हो गया अदरक तो ये कर देंगे, और मुसरिया मारे चाहे ना मारे। सारा गुस्सा औरत ही पे निकाल। तो इस्लामी भाई जो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, औरतों को सताया ना करो, इन्हें मारा ना करो, इन्हें गालियां ना दिया करो, अपनी औरतों से इतनी मोहब्बत करो कि अपना घर औरतों के लिए मिसले जन्नत बना दो। इसलिए जिस घर में औरतें खुशखानम जिंदगी गुजारती है उस घर में अल्लाह के रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल हुआ करता है। सताया ना करो। लेकिन माँ बहनों, तुमसे भी हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, तुम भी अपने शौहरों की खिदमत कर लो, तुम भी शौहरों को बुरा भला ना कहा करो। क्योंकि मैंने बाज़ औरतों से यहाँ तक सुना है कि कुछ औरतें माज़अल्लाह ऐसी हैं, जब मर्द घर से बाहर कमाने के लिए निकले, अगर जरा सी तू मैं हो जाए तो कहिए जाओ हरमियो तुम्हारी मिट्टी आवे। माज़अल्लाह, बताओ इतने फौहर जोले इस्तेमाल किए जाते हैं। मेरी बहन, क्या कभी तूने सोचा अगर तेरे शौहर का एक्सीडेंट हो गया तो तेरा कौन है? कमाएगा कौन? तुझे खिलाएगा कौन? तो अपने शौहरों के लिए बददुआया जुमले इस्तेमाल ना किया करो। अगर तुम्हारा शौहर घर से बाहर कमाने के लिए निकले तो हाथों को उठाकर दुआ किया करो, परवरदिगार मेरा शौहर घर से जा रहा है, ऐ मौला वापसी तक आने की तौफीक अता फरमा दे, ऐ मौला मेरे शौहर की कमाई में बरकतें अता फरमा दे। ये दुआएं अपने शौहरों को दिया करो। हदीस शरीफ में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर मर्द के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से चाटे फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। आ गया समझ में? आया? अगर मर्द के जिस्म से खून या पीप निकले, औरत अपनी जबान से चाटे फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। लेकिन तुम अपना हाथ कटवाए चटबइयो मत जाइए। फजीलत बताई है नबी ने, वरना ब्लेड लेके काटे तो लोग चाटे तो थप्पड़ पड़ेगा। फिर फजीलत नबी ने फरमाई कि अगर शौहर के जिस्म से खून निकले, औरत जबान से चाटे फिर भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती है। और नबी फरमाते, जैसा खाओ वैसा औरतों को भी खिलाओ, जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। तुम तो याद कर गोला चले गए, होटल पे बैठ के बिरयानी होकर तो मैं तुम्हारे घर में चटनी खा रही है, ये भी गलत है। जैसा खाओ वैसा अपनी औरतों को भी खिलाया करो, और जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाया करो। तो ये ना समझ रहा ना तुम जिनसे पैंट पहना तो मैं रोज जिनसे पैंट पहनना शुरू कर दी तो चल भी रहा है। हाँ, अब तो लोग चलिया बारातों में गिनती मेहरुआ पकड़ी चलती हैं, वो गरारा लहंगा 3 चलती है, नौकरानी साथ उनके। बताइए, और ये डिमांड की जाती है, डिमांड की वो चाहिए। बारात में एक बार पहन पे ये दोबारा अगर पहले निकले तो कुत्ता छुड़ गए ना करिए। हाँ, कुत्तों के ये बताने कौन आ गया। ऐसा लिबास पहनने तो कोई फायदा नहीं। लिबास वो पहनो कि कम कीमत का हो, उम्दा लिबास पहनो जिससे तुम्हारा बदन नजर ना आए, वरना तुम 10,000 का पहन लो, तुम्हारा बदन नजर आए तो पहनना बेकार है तुम्हारे लिए। तो नबी ने फरमाया, जैसा पहनो वैसा अपनी औरतों को भी पहनाओ। मतलब ये जितनी कीमत का कपड़ा तुम अपने लिए पसंद किया करते हो, उतनी कीमत का कपड़ा अपनी औरतों के लिए पसंद किया करो। अगर तुम जींस की पैंट 700 की खरीद के ला सकते हो तो औरत के लिए भी 700 का सूट आप ला के दे सकते हो, बिल्कुल ला सकते हो। लेकिन तुम्हारे हालात, औरतों के हालात गड़बड़ है। अगर 700 का सूट तुम ले आए, अगर इनका 700 का बताओ तो पसंद बनाया ही, जब तक 1500 का न बताइए। और जहाँ 1500 का बता दिया भाई 712 समझ में आ जाएगा इनकी।
मेरे माँ बहनों, बातों को बुरा मत मानिए, मैं समझाने की कोशिश तुम्हें कर रहा हूं इसलिए ताकि कल क़यामत के दिन पेशे खुदा तुम ये ना कह सको ऐ मौला मुझे कोई समझाने वाला नहीं मिला था। ऐ इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, रसूलुल्लाह की बेटी खातून जन्नत की जिंदगी को देखो। 17 पैबंद लगा करके अपने लिबास पर 17 पैबंद लगा करके लिबास को पहना है, 17 पैबंद लगा करके चादर को लपेटा है, 17 पैबंद लगा करके दुपट्टा इस्तेमाल किया। और अगर एक चुंदा तुम लगवा पहना के दिखाई दो तो जनिबान तुमका 17 पैबंद लगा करके पैगंबर की बेटी खातून जन्नत ने लिबास पहना है। तो माँ बहनों, फातिमा की सुन्नत पर अमल किया करो। फातिमा का कल्चर देख लो, फातिमा का तरीका देख लो कि आज पूरी दुनिया में रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा ज़हरा के चर्चे क्यों हो रहे हैं। वजह यही है कि हज़रत फातिमा ज़हरा ने अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारा है। फातिमा फरमाती है, ए बाबा जान, कल मैं उसी औरत को जन्नत में जाने की इजाजत दूंगी जो औरत मेरे नक्शे कदम पर चलती नजर आएगी। इसलिए इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, खुद तुम नमाज पढ़ा करो, अपनी औलाद को भी नमाज पढ़ाने की तरकीब किया करो। इसलिए किताबों में लिखा है, जब माँ नेक होती है उनकी औलादें भी नेक होती है, जब माँ बिगड़ती है उनकी औलादें भी बिगड़ जाती है। इसलिए औलाद के लिए सबसे पहला मदरसा माँ की गोद होता है, सबसे पहला मदरसा बच्चे के लिए माँ की गोद होता है। अगर माँ बिगड़ती है, एक माँ के बिगड़ने से 7 नस्लें बिगड़ जाती है, एक माँ के संवरने से 7 नस्लें संवर जाती है। इसलिए मैं बारहा कहता हूँ, जब माँ नेक होती है बेटे भी नेक होते हैं, माँ नेक होती है बेटा आलिम दीन होता है, माँ नेक होती है बेटा मुफ्ती होता है, माँ नेक होती है बेटा मुहद्दिस होता है, माँ नेक होती है बेटा शेखुल हदीस होता है। तो मुझे कहने नहीं दिया जाए, अरे जब माँ फातिमा होती है तो बेटा हुसैन आज़म बनता है, जब माँ उम्मुल खैर होती है तो बेटा गौसे आज़म बनता है। जब माँ नेक होती है तो उनकी औलादें भी नेक होती हैं। तो इसलिए इस्लाम की मुक़द्दस शहजादियों, अपने बच्चों को पालो, फातिमा ज़हरा का उन्हें तरीका दिया करो। जब दूध पिलाया करो मुस्तफा करीम पर दुरूद शरीफ पहले पढ़ लिया करो, जब सुलाया करो कुरान की तिलावत पहले करके सुला दिया करो उन्हें, और जब सुलाने का वक्त हुआ करे तो ये पढ़ा करना, तो सो जाओ यहाँ मुस्तफा कहते। सारे लोग पढ़िए मिलकर सुभान अल्लाह कहिए। तो सो जाओ यहाँ मुस्तफा कहते कहते, तुम सो जाओ यहाँ मुस्तफा कहते कहते, तो सो जाओ यहाँ मुस्तफा कहते कहते, खोले आँख सल्ले आला कहते कहते, खोले आँख सल्ले आला कहते कहते। इसी के साथ में अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। राह चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खुद की सहरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग में जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। सारे लोग मिलकर कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।